وين وحاضر وين كامل طنجة تعرفونا ولا سولني سير انا ما كنتش غير السلام يعني كاك والسنايا بفندين فنتي زنيت في الأطلس الكبير نمازيغ نومافال يوسين زين مرة ثمازغا ودياسبورا توظيف النجاح ذوقران لاخ المشاركة لاخ المناضلين يديوسين يتحملن المتاعب مران السفر باش كنحضن ذي المحطيات التاريخيه سنين نمازيغن الشعوب مازيغن من بعد ما وقعت ثروتيه ثورات الديمقراطيه في بدايه بعدا غنغدي في مواطن انت مازال نقل الشمال الافريقيه في تونس تنطلق ليبيا في المغرب السن حركه 20 فبراير الجزائر 11 فبراير واخا وهذاك الشيء واش النتيجه بعد مازيغن تواحد كنحتى ليني باش ساهمن بالانتقال الديمقراطي ويجي نحاش لاول مره بان مازيغن اتفق نخرجوا الورقه سنينه سياسيه تمسفها من خاص هي الورقه الجهويه السياسيه نزو بان تمازغ بلدان اتيريشو الاتحاد الاوروبي بان دول جاندس اذمون جالس بحال الفيدراسيون ولا كونفيدراسيون وكل دوله ذي مره تمازغه غاستيري الجهات الناس يغجا السلطه سياسيه اتيري شي حاجه شبه مستقله على المركز حق الدوله المركزيه تغيم هذه القاعده الدوليه ولكن السلطه فارق هاك المركز ديال الجهات وديال الجهات هي تفتش يودان ولا السكان ولا المواطنين المناطق النائيه ساهمت في التنميه اقتصاديه التنميه اجتماعيه التنميه ثقافيه والتنميه السياسيه المناطق نسنت والسنين نسن بان قندير مهندسين غادي تيري جن القراسين سيكوريتي بسيشيك جن امن الروحي بان جن كيزنت موارث نسن وتفتهم ديس مره باش تيار غير بزاف وباش ولا سيتيري تلقى المشاكل اللي توقع عند جار الشعوب جار الفئات ولا الاقليات. شكرا. أول أشكر القناة على هذه الاستضافة. أستاذ مازيغ بالعربي. خدينا بالتمازيغ دابا إلا ممكن ما كاينش مشكل. شوية على ليزوني ولا اون فرونسي. ما علاش بالنسبة لنا يعني كجزائريين كأمازيغ زهر منطقة غردايا يعني مهم جدا بالنسبة لنا هذا التجمع الحضور في هذا التجمع العالمي الأمازيغي يعني وين تلاقوا أمازيغ من جميع مختلف أنحاء شمال إفريقيا ومن مهجر مهم جدا يعني تمنينا يعني إن شاء الله تكون مستقبل استمرارية نتاع هذا العمل وهو الوصول إلى هدف مهم جدا وهو توحيد اللغة الأمازيغية لكي يستطيع جميع أمازيغ العالم تخاطب في اللغة مفهومة لدى الجميع. طبعا هذه حاجة تاريخية بسبب البعد التاريخي والجغرافي عن مختلف مناطق تمازغة. أظن إن شاء الله هذه بداية جيدة جدا للقضية الأمازيغية ومنعرج تاريخي من هنا من المغرب من منطقة سوس في المغرب. وأرى يعني حاجة مهمة جدا وهو النشاط من أجل القضية الأمازيغية هنا في المغرب أخذ بعد كبير. أرى أن القضية الأمازيغية ربما دفع عنها ولد في الجزائر ولكنه أرى أنه يكبر ويأخذ حجم كبير هنا في المغرب. شكرا. فخار كمال الدين مناشط حقوقي ومعارض سياسي في الجزائر. شكرا. شكرا للحضور الكريم. اولا قبل ما نبداو غنشكر منظمه الجمعيه لحقوق الانسان اللي تحت هذه الفرصه باش نشتغلوا في المقر ديالها وكيف تنقولوا المنظمه الجمعيه لحقوق الانسان هادشي ماشي غريب عليها.
فتحت الصدور والقلوب فما يمكنش ما تفتحش لنا الابواب ديال المقر ديالها. اذا لان ربما التزامات كثيره عند الناس اللي ديجا كانوا قبل منا وتيتسناو هاد الندوه هذه غنبداو، ولكن قبل ما نبداو غنذكر بان هذا اللقاء هو ندوه صحفيه على اساس انه نتواصلوا ونجاوبوا على الاسئله ديال الزملاء الكرام على التجمع العالمي الامازيغي والمؤتمر اللي داز في ايام 13 14 15 في ديسمبر في سيزنيت واللي اسفر على مكتب جديد واوراق جديده وبيان ختامي جديد، وسنعتذروا على انه البيان كان غير باللغه الفرنسيه لان الوقت ما ساعدناش باش اننا نديروا الترجمات الامازيغيه والعربيه. اذا ما غنطولش عليكم، غنعطي الكلمه للاستاذ ميمون الشرقي اللي هو رئيس شرفيه التجمع العالمي الامازيغي ومكلف بالعلاقات ولا بالشؤون القانونيه للتجمع. وشكرا، ولك الكلمه استاذ ميمون. Un grand bonsoir à chacun d'entre vous. L'Assemblée mondiale amazigh a tenu sa 7e rencontre, qui est une assemblée générale, la ville de Tizrit, dans le Grand Sousse marocain, la semaine dernière, sur décision du Bureau confédéral, et sous le thème de la démocratie et du printemps des peuples amazighs, entre contraintes et perspectives. Cette réunion a connu un franc succès avec la participation de plus de 150 congressistes représentant les Amazirs de Tamazra, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de la Libye, des Touaregs, ainsi que ceux de la diaspora, de l'Union européenne entre autres, avec la participation aussi de plusieurs personnalités invitées. Conformément à ces statuts, en l'absence du président de la main, l'Assemblée générale a été présidée par le membre présent le plus âgé du Bureau confédéral et les travaux ont donné lieu à la présentation du rapport moral et du rapport financier ainsi que des contraintes rencontrées par l'Assemblée générale. Cette dernière a examiné et adopté des documents à l'ordre du jour et conduit à l'élection du Conseil confédéral et du nouveau Bureau confédéral avant établissement de la déclaration finale de la 7e Assemblée générale de l'AMA. Il importe peut-être de préciser que l'Assemblée mondiale amazigh était connue précédemment sous le nom de Congrès mondial amazigh. C'est l'ancien CMA. L'ancien CMA, il y a 2 ans de cela, a fait l'objet d'une transformation de ses statuts, d'un changement de dénomination et d'un transfert de son siège social depuis Paris vers Bruxelles en Belgique. En ce qui concerne les documents adoptés, les travaux en commission se sont penchés sur l'examen de 2 projets importants. Le premier qui a trait au manifeste de Tamazra pour une confédération démocratique, sociale et transfrontalière basée sur le droit à l'autonomie des régions a été approuvé après débat comme base de référence de vision pour l'ensemble de Tamazra. Le second projet, à savoir l'officialisation de la langue amazigh sur l'exemple du cas marocain, a également fait l'objet de discussions et amendements avant adoption. Les 2 textes précités ont été validés et adoptés par la 7e Assemblée générale. Il a été aussi rappelé que, conformément à ces statuts, l'Assemblée mondiale amazigh reste ouverte à l'ensemble des associations et personnalités amazighs qui s'engagent à œuvrer dans le cadre du respect de ces statuts tels qu'ils sont publiés au Moniteur Belge. Sur ce, je cède la parole au président de séance qui reprend la main. ميرسي بوكو دكتور ميمون الشرقي. فهاد يمكن هذا المجال ولا هذا الاطار غنعطي الكلمه للسي رئيس او المنسق ديال التجمع العالمي الامازيغي السي رشيد راحه. L'Assemblée générale a élu les membres du Conseil confédéral qui a élu en son sein les membres du Bureau confédéral. S'agissant de la délégation libyenne,
qui étaient très nombreuses, dans ce compris pour la première fois qu'ils participent avec nous dans une rencontre mondiale en masse. L'Assemblée générale lui a accordé un délai pour la confirmation des responsables libyens au sein de l'AMA par les instances libyennes en Libye. Le bureau confédéral en responsable libyen est ainsi composé. Les émissions à donner. Monsieur Rachid Racha, je vais demander à chacun qui sont ici présents, lever la main lorsqu'il y a leur nom sur la liste. Président de l'AMA, qui a la charge de coordinateur et chargé des relations internationales. Pour vous expliquer un peu bien, ce qu'on a décidé au sein de l'Assemblée mondiale amazigh, c'est une direction collégiale, collective. En quelque sorte, tout le monde, ils ont le même pouvoir que le président de l'AMA. Monsieur Dr Mimoun Chekri, président d'honneur et chargé des affaires juridiques. Monsieur Hamma Ag Mahmoud, président délégué pour les Touaregs de l'Azawad. Monsieur Thomas Fortoun, président délégué pour les Touaregs de Niger. Monsieur Skouti Khodir, président délégué pour l'Algérie. Madame Amina Ibn Shir, présidente déléguée pour le Maroc. Monsieur Salah Ben Mimoun, président délégué pour la Tunisie. Monsieur Nordin Thout El-Kalachi, président délégué pour l'Espagne, Melilla et Ceuta, les îles Canaries. Monsieur Azaoui Ben Nasser, président délégué pour la France. Monsieur Samir Boudouassel, président délégué pour les Pays-Bas et trésorier général adjoint. Monsieur Jamal Al-Atiaoui, secrétaire général. Madame Naïma Delloul, secrétaire générale adjointe. Monsieur Baka Moussa, trésorier général. Monsieur Dr Kamal Din Fkhar, président délégué pour le Mza en Algérie. Monsieur Kamal Assassi, président délégué pour la Chaouia en Algérie. Monsieur Ahmed Hattab, président délégué pour le Grand Rif, Maroc. Monsieur Rachid Randé, président délégué pour le Grand Atlas, Maroc. Et Monsieur Rachid Amzil, président délégué pour le Grand Sousse. Et la déclaration finale de la 7e Assemblée générale de l'AMA, accompagnée d'espoir et d'attente de millions d'Amazirs pour vivre dans des États démocratiques qui reconnaissent tous les droits des Amazirs, en particulier les droits culturels et linguistiques, économiques, sociaux, civils et politiques, mais l'espoir du changement a déçu. Bien plus, plusieurs États d'Afrique du Nord œuvrent pour l'instauration de nouvelles dictatures qui imposent la marginalisation, le racisme et la ségrégation contre les Amazirs. L'examen de l'évolution des droits des Amazirs sur le pied du Tamazra est fort décevant en ce qui concerne les différents États constitutifs du Tamazra. Ainsi, nous relevons et déclarons aux opinions publiques Amazigh Internet ce qui suit. Au niveau du Maroc, je cède la parole. Nous exprimons notre déception quant au recul de l'État et du gouvernement en ce qui concerne leurs engagements suite aux revendications du mouvement de la jeunesse du 20 février 2011, notamment la reconnaissance dans la constitution marocaine de l'Amazigh en tant que langue officielle pour tous les Marocains. En dépit du temps passé, les principes constitutionnels qui devaient être traduits sous forme de loi organique, de décrets, arrêtés, circulaires d'application n'ont pas encore vu le jour. À ce titre d'exemple, la loi organique devant consacrer le caractère officiel de la langue amazigh ainsi que la loi organique devant préciser le droit à l'autonomie des régions dans le cadre de la régionalisation avancée ne sont même pas au stade de projet. Exception faite de quelques déclarations politiques de fond, nous continuons à constater la perpétuation de la discrimination et de la ségrégation contre l'amazirité et les Amazirs au Maroc. De nombreux atermoiements sont rencontrés dans la mise en œuvre de l'officialisation de la langue amazigh et ce durant plus de 2 ans, ainsi que la permanence de l'interdiction des prénoms amazirs et l'interdiction de l'utilisation de l'amazigh à l'écrit et à l'oral au sein des différentes institutions de l'État marocain, dont le Parlement. Ce dernier a publié depuis plus d'une année une décision interdisant de s'exprimer en amazigh. Nous constatons également l'absence d'évolution dans le dossier de l'apprentissage de l'amazigh, de son intégration dans les médias et la formation. Diverses promotions de diplômés en amazigh sont confinées au chômage. La ségrégation persiste en ce qui concerne le soutien de l'État au cinéma, à l'art, aux associations, aux journaux, à la culture et aux auteurs amazirs. Les prisonniers politiques amazirs, dont Mustafa Oussaïa, Hamid Arouch,
continuent à être incarcérés à la prison de Meknès sans que le Conseil consultatif des droits humains ni le ministère de Justice, qui a été interpellé par la députée Fatima Taba'amrad, sont préoccupés pour rouvrir leur dossier juridique caractérisé par beaucoup d'anomalies. Et malgré cela, on le voit, ils ouvrent les dossiers juridiques pour les salafistes et les autres prisonniers politiques, sauf le cas des Amazirs. Nous dénonçons les groupes politiques qui continuent à mener des attaques médiatiques racistes contre les Amazirs, au lieu de contribuer à tourner les pages des DS unis de répression et de ségrégation contre tout ce qui est Amazir au Maroc. Aussi, demandons-nous l'adoption d'une discrimination positive au profit de la langue et de la culture amazigh comme compensation à plus d'un demi-siècle de l'exclusion et de marginalisation depuis l'indépendance du Maroc. À ce jour, le bilan du gouvernement en cours est négatif en ce qui concerne la question amazigh. En outre, durant le mandat de ce gouvernement, on n'a pas relevé des décisions racistes, des pratiques ségrégationnistes et des répressions inutiles contre les Amazirs. En particulier, dernièrement, à Aït-Bouayash, Imzouran, Tenghir, Imidar, Aït-Sgougou, Amrir, Aït-Baha au sud du Maroc, à Targhis, Amskrou. Nous appelons tous les Amazirs du Maroc à prendre conscience de la dangerosité des changements qui surviennent au Maroc en donnant la priorité à la reconnaissance effective de l'ensemble des droits reconnus par les actes internationaux des droits de l'homme, dont ceux culturels et linguistiques, en adhérant à l'initiative d'1 million de signatures pour la mise en œuvre de l'officialisation de l'Amazigh au Maroc. Nous en appelons aussi à la création d'une coalition amazigh forte avec les partis idoines pour affronter tout ce qui s'érige à l'encontre de l'équité vis-à-vis des Amazirs et de la légitimité de l'amazirité. Lama saisit cette occasion pour féliciter la militante Khadija Riavé pour son prix de l'ONU des droits humains. Lama aussi on appelle à la reconnaissance effective du droit à la manifestation pacifique ainsi que le droit à la grève sans violence ni répression. Nous faisons incomber toute la responsabilité de la continuation de la spoliation des terres collectives des tribus amazigh au Maroc, au gouvernement et au parlement marocain qui sont habilités à modifier les lois qui remontent à la période coloniale et qui permettent la spoliation et l'expropriation dans les différentes régions. Mondial Amazigh dénonce l'option de ceux qui, au sein du Congrès national libyen, ouvrent pour l'élaboration d'une constitution non démocratique qui exclut les Amazirs et qui institue le racisme et la ségrégation à l'encontre de la langue, de la culture et des populations amazighes en consacrant les lois foncièrement discriminatoires promulguées par le régime déchu et qui considère la Libye comme étant un État arabe avec une seule et unique langue, l'arabe, et son opposition avec la réalité libyenne caractérisée par la pluralité au même titre que tous les États de Tamazra. En plus des Amazirs, bien sûr, il y a les Amazirs Touareg en Libye et les Toubou qui constituent cette diversité. Nous réaffirmons notre soutien au Conseil supérieur des Amazirs de Libye. Il y a toutes les organisations Amazirs de Libye qui ouvrent pour l'instauration des droits linguistiques, culturels, Amazirs en général et ceux sans amputation. Nous appelons également les Amazirs de Libye avec leurs différentes organisations et conseils locaux à l'Union, dans ce moment décisif de leur histoire, dans l'intérêt de la municipalité de la région du Nalut, qui a pris la décision à elle seule d'enseigner la langue amazigh dans les écoles en la généralisant dans toute la région. Au niveau de la Tunisie, nous saluons le respect du gouvernement tunisien quant au droit des Amazirs à donner des prénoms Amazirs à leurs enfants, mais en revanche, nous dénonçons l'omission totale de la pluralité culturelle en Tunisie, dans le dialogue relatif à la constitution du pays. C'est comme si les Amazirs n'existent pas en Libye, ainsi que le refus de la constitutionnalité des instances Amazirs. Nous demandons au gouvernement et à l'État tunisien, ainsi qu'aux différentes composantes politiques du pays, de veiller au respect obligatoire des droits culturels, linguistiques, économiques, sociaux et politiques des Amazirs dans la future constitution du pays, en évitant la reproduction d'un État arabiste raciste à un moment où les mirages de nationalisme arabe agonisent. Nous insistons sur notre soutien aux Amazirs de Tunisie selon nos moyens et nous appelons tous les Amazirs de Tamazra à les soutenir à œuvrer de façon à attirer l'attention des organisations régionales et internationales quant à leur souffrance. Par ailleurs, nous nous réjouissons du travail militant des associations et des Amazirs en Tunisie qui est vraiment très actif. En passant au sud de la Tunisie, vous en trouvez que les associations ils sont, comment dirais-je, c'est comme s'ils se défouillent, ils se défouillent en organisant des activités amazirs de toutes sortes.
En ce qui concerne la garantie des droits des Amazirs Touareg, nous insistons sur la nécessité de création d'États démocratiques au Mali, au Niger et en Algérie, qui assurent et garantissent le droit à l'autonomie du peuple Touareg dans son ensemble auprès des autres ethnies dans ces États. Nous demandons une enquête en ce qui concerne les crimes commis par les armées maliennes et françaises contre les citoyens Touareg et en appelant au soutien humanitaire nécessaire aux centaines de milliers de réfugiés Touareg et autres dans les pays voisins, particulièrement la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger. Nous appelons à rester attentifs et vigilants dans ces relations avec la France, ainsi que certains régimes en Afrique du Nord et dans le Sahel. De même que nous réaffirmons la nécessité de la prise en considération de l'intérêt supérieur de tous les Touaregs et des autres ethnies de l'Azawad, ainsi que la mise en œuvre du droit à l'autonomie du peuple Touareg, dans le respect de la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones et des autres instruments internationaux pertinents. Nous saluons le refus du MNLA de participer aux élections commandées par la France, alors même que les réfugiés en Mauritanie, en Burkina Faso et au Niger vivent un véritable désastre humanitaire et que le problème de l'autonomie de l'Azawad n'est pas réglé. Un appel est lancé à l'intention des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine et des États démocratiques en attirant leur attention sur la situation critique des réfugiés de l'Azawad, qui exige une attention et une prise en charge humanitaire urgente. Au niveau de l'Algérie, nous relevons avec force regret que le régime algérien poursuit sa politique raciste envers les Amazirs dans toutes les régions du pays, en dépit des changements qui ont connu les pays de Tamazra. Et nous dénonçons l'enseignement de forme de l'Amazir dans quelques régions uniquement d'Algérie. Nous dénonçons la non-intégration effective de l'Amazir dans les médias et dans le reste des institutions de l'État algérien. En outre, nous condamnons l'interdiction des prénoms Amazir ainsi que le discours officiel visant à une réglementation raciste de ces prénoms. La langue Amazir doit être inscrite dans la Constitution en tant que langue officielle et recevoir une mise en œuvre effective dans la vie et la politique du pays. L'État algérien est appelé à œuvrer sans tarder pour l'officialisation, l'unification et la mise en œuvre de la langue Amazir. Sans concession, l'enseignement effectif de la langue Amazir doit se faire sur l'ensemble du territoire et en particulier dans les régions amazirophones, et son insertion dans le programme scolaire en tant que langue obligatoire et non facultative. Les autorités algériennes sont appelées fermement à mettre un terme à leurs pratiques discriminatoires, aux tortures, au harcèlement sexuel et au viol des détenus, en particulier mozabites dans les geôles algériens, par la police. Il est exigé l'ouverture d'une enquête sérieuse pour les crimes contre l'humanité commis lors des événements de Gardaya, à l'encontre des mozabites par les forces de police et la traduction des responsables devant les tribunaux ainsi que leurs sanctions. Par ailleurs, il est réclamé la libération du jeune Amazir Mohamed Babanjar, prisonnier d'opinion et militant pour la préservation de l'identité Amazir mozabite, de même qu'il est exigé de mettre fin aux poursuites des affaires et dossiers préfabriqués à l'encontre des activistes et militants des droits de l'homme mozabites et autres. La vérité doit être faite sur les nombreux assassinats politiques des militants amazirs dans l'Ounnez Matoub, les 126 victimes du printemps noir et bien d'autres
avec traduction des coupables devant les tribunaux. L'AMA condamne le récent et odieux assassinat du jeune Mozabite Mohamed Abdelrahman dans la ville de Guerrara, dans la région de Gardaya. L'effusion du sang ainsi que la politique de discrimination de l'État algérien à l'encontre des Amazirs et plus particulièrement les Kabyles, les Mozabites, les Chaouis et les Touaregs et autres sont formellement dénoncés et condamnés. L'Assemblée mondiale amazigh appelle les Amazirs de l'Algérie en Kabylie, en Mzab et dans la Chaouia, ainsi que les Amazirs Touaregs à coordonner leurs actions pour l'obtention de leurs droits légitimes et œuvrer au renforcement de l'action militante amazigh, tout en participant à toute initiative nationale pour la démocratisation du pays. Par ailleurs, l'Assemblée mondiale amazigh apporte son soutien et on appelle à l'ouverture des frontières factices entre le Maroc et l'Algérie. دكتور كمال فخر ونأكد لأن أول مرة تحضر معنا في جميع المحطات ديال الكونغرس العالمي الأمازيغي أو التجمع العالمي الأمازيغي واحد وفود مهمة من سواء من الأوراس ولا من مزابط. وهذا محمد عبد الرحمن هذا المناضل توفى غير يوم الخميس اثر التعذيب في السجن في سجون ديال الجزائر. اذا الكلمه الان غنعطيها للسي نور الدين حتحوت رئيس منتدب على الدياسبورا اسبانيا. سبتهم ليلى ولا زي الكاميرا عندك مسؤوليه كبيره. Azul, écriture en alphabet décliné des anciens. Nous demandons au gouvernement espagnol de répondre aux revendications des Amazirs de Melilla, Ceuta et les îles Canaries, de reconnaître l'amazigh comme langue officielle dans ces trois régions autonomes et d'ouvrir pour enseigner l'amazigh en caractère final. De même, nous demandons dans ces trois régions autonomes des politiques d'antidiscrimination dans tous les domaines avec des migrants et des citoyens amazighs. Au niveau de la diaspora amazigh hors Tamazgha, tout particulièrement celle résidant dans les pays démocratiques, est appelée à renforcer son adhésion à la cause amazigh et se souder et à s'unir de façon à défendre ses droits légitimes ainsi que ceux des peuples de Tamazgha. Et les militants amazighs sont appelés à agir pour exiger que la langue amazigh soit inclue dans les programmes scolaires des pays d'accueil pour les résidents amazighs hors Tamazgha. Ensuite, nous revendiquons des politiques d'antidiscrimination dans tous les domaines dans les pays d'accueil avec des migrants et des citoyens amazighs. Enfin, à l'approche du nouvel an amazigh de 1964, il est réclamé l'officialisation du nouvel an amazigh et sa déclaration comme jour férié dans toute Tamazgha. À l'issue de ces travaux, l'Assemblée mondiale amazigh a salué et apporté son soutien au mouvement de liberté et marche pacifique pour la dignité, l'égalité, la démocratie et les droits de l'homme dans le monde, d'une façon générale et dans Tamazgha en particulier. Merci. تنمية الزملاء إذا